सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे वल। नरेंद्र मोदी ने सूरत च कुदरती खेती के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए किया संबोधन। कहा कुदरती खेती देश के आर्थिक विकास का वड्डा आधार। श्रीलंका च विगड़े हालात ते भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने दिता वड्डा बयान। कहा मौजूदा आर्थिक संकट दौरान गुआंढी देश की मदद करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। मतेवाड़ा जंगल बारे सांसद मैंबर संत बलवीर सिंह सींचेवाल ने दिता वड्डा बयान। कहा मतेवाड़ा जंगल जरूर बचावांगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ 'ਚ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰयास ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ देश के विकास ਨੂੰ रफ्तार देवेगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत च कुदरती खेती के सम्मेलन ਨੂੰ वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए संबोधन करदਿਆਂ कहा कि कुदरती खेती नाल रसायनों की वरतों तो बचा जा सकता है, जिस नाल लोगों की जान मारू रोगों तो बच जाएगी। उन्होंने दस्सिया जिवें खेती का विकास होंदा उवें ही किसानों का भी विकास होंदा है, खुशहाली आउंदी है ते देश भी विकास करता है। कुदरती खेती को अपनाना धरती माता की सेवा करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस खेती को अपनाना मिट्टी की गुणवत्ता ते उत्पादकता की सुरक्षा करके धरती माता की सेवा करने के बराबर है। जो तुसी कुदरती खेती करते हो तो तुसी कुदरत के वातावरण की सेवा कर रहे होंदे हो। कुदरती खेती की दिशा विच गुजरात के सूरत च होए कारजां की शलाघा करते हुए मोदी ने कहा कि खेती का सूरत मॉडल असल च पूरे देश का मॉडल बन सकता है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के ताज़ा हालात को लेकर बयान दिता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमेशा श्रीलंका का समर्थन करती रही है ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ मौजूदा आर्थिक संकट दौरान गवांढी देश की मदद करने की कोशिश कर रही है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ हालात ਤੇ नजर रख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस समय कोई शरणार्थी संकट नहीं है। 3 दिना दौरे ते सूबे की राजधानी पहुंचने तो बाद तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ते बाहर पत्रकारों नाल गल करते हुए जयशंकर ने कहा कि ਅਸੀਂ श्रीलंका का बहुत समर्थन किया, ਅਸੀਂ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिथे वो चिंतित ने ਅਸੀਂ हमेशा बहुत मददगार होंगे हैं। जयशंकर ने श्रीलंका च आर्थिक संकट ते भारत के स्टैंड ते पूछे गए सवाल का जवाब दिंदे कहा कि वो इस समय अपन समस्यावां जरिए काम कर रहे हैं। इस लई सानू उडीक करनी पवेगी ते देखना पवेगा कि वो की करते हैं। पूछे जानते कि कोई शरणार्थी संकट है। इससे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई शरणार्थी संकट नहीं है। दसणयोग है कि श्रीलंका इस समय वड्डे आर्थिक संकट विचों लंघ रहा है। इस करके उत्थे जरूरी चीज़ों की कमी हो गई है ते हिंसक झड़प दी घटनावां सामने आ रही। पंजाब सरकार वालों हल्का सानेवाल अधीन पैंदे मतेवाड़ा के जंगलों ते सतलुज दरिया किनारे 1000 एकड़ च बनाए जा रहे टैक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क के विरोध च पंजाब संघर्ष कमेटी के सदे ते सियासी ते समाज सेवी जथेबंदियां के नुमाइंदियां तो इलावा हज़ारां की गिनती में वातावरण प्रेमी पुजे, जिन्हें सरकार नूं चेतावनी दी कि जेकर यह प्रोजैक्ट बंद ना किया तो पक्का मोर्चा लगा दिता जाएगा। इस मौके संगरूर तो सांसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान, किसान आगू डॉक्टर बलवीर सिंह राजेवाल, पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कांग्रेसी लीडरशिप ते वड्डी गिनती में लोगों ने शमूलियत की। पहला तो मैं अज PAC जी कमेटी है इन्हां दा धन्नवाद करदा है कि इन्हां ने समूह पंजाबियां नूं सद्दा दिता कि आओ मतेवाड़ दा जिहड़ा जंगल है इनू बचाइए, जिहड़ा कि साडे आउण वालियां पीढ़ियां वास्ते, आउण वाले बच्चों वास्ते और पंजाब वास्ते अति जरूरी है। सो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते और एक आम पंजाबी होने के नाते अज इत्थे समूह असी साथी तमाम लोग असी इत्थे
ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ इंडस्ट्री बड़ी ज़रूरी है पंजाब वास्ते। लेकिन मेरा ख्याल कि वातावरण और जंगल नूं उजाड़ के और सतलुज दरिया नूं मैं समझदा कि खराब करन दे नाल सानू इंडस्ट्री नहीं चाहिए। इंडस्ट्री चाहिए लेकिन आपदी जान दे मुल ते सानू इंडस्ट्री नहीं चाहिए। अगर असी केवल इंडस्ट्री लाउण लग पे ते आउण वाली पीढ़ियां दा ख्याल ना रखिया, वो साह किद्दां लैणगे। कैंसर की बीमारी पहले ही बहुत फैली हुई है। ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਲਿਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ या डाइंग इंडस्ट्री आ रही है, टोटल पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री आ रही है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਏਗੀ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦਈਏ? वातावरण प्रेमी ते संसद मैंबर पद्म श्री संत बलबीर सिंह सींचेवाल ने कहा कि वह मत्तेवाड़ा जंगल ते सतलुज दरिया नूं बचाउण वास्ते संघर्ष दे नाल खड़े ने। इस संबंधी वह पंजाब दे मुख मंत्री नाल भी गल कर चुके ने। उन्होंने भी कहा कि जो लोगों के शंके ने वह भी जायज़ ने कि जेकर सरकार हुण तक लगियां फैक्ट्रियां नूं बेलगाम छड्ड रही है तां लोग किवें यकीन करन कि नवीं लगण वाली इंडस्ट्री सही तरीके नाल काम करेगी। संत सींचेवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दरियावां दे किनारे इंडस्ट्री लगाए जाण दे विरुद्ध ने। पंजाब विच तां अजिही इंडस्ट्री लगनी ही नहीं चाहिए जिस विच बहुत ज्यादा पानी की वरतों हुंदी होवे, क्योंकि पंजाब पानियां दे डूंघे संकट विचों लंघ रहा है। मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण लई कीते जा रहे विरोध प्रदर्शन मौके पहुंचण दी गल बारे उन्हां कहा कि असीं अज दे नहीं लंबे समय तो ये लड़ाई लड़ रहे हां। किसी प्रदर्शन विच ना पहुंचण दा यह मतलब नहीं है कि असीं वातावरण दे नाल नहीं खड़े। असीं अपने तरीके नाल हर संभव मंच ते वातावरण सुरक्षा दा मुद्दा उठाउंदे रहांगे। श्री आनंदपुर साहिब तो संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी श्री आनंदपुर साहिब विखे पुजे, जिथे उन्होंने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं वख-वख मुद्दिआं ते अपनी राय रखी। पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर दे मुद्दे ते बोलदिआं मनीष तिवाड़ी ने कहा कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार बने नूं अजे 4 महीने होए ने ते सानूं सरकार नूं समा देना चाहिए। परंतु उन्होंने कहा कि जिस तरीके दीआं वारदातां पिछले 4 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, सरकार नूं चुकन्ने रहण दी जरूरत है। देखो, आम आदमी पार्टी दी सरकार बने ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। अहमदिया जमात के अंतरराष्ट्रीय सदर मुकाम कादियां विखे अहमदिया मुस्लिम भाईचारे वालों ईद उल जुहा का त्यौहार पूरी शरधा ते धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके कादियां विखे ईद की नमाज अता की गई ते सारे धर्मां दे लोकां ने एक दूजे नूं गले मिल के ईद की मुबारकबाद आखी। इस मौके पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर विशेष तौर पर कादियां विखे ईद के जश्नां विच शामिल होए ते उन्हें अहमदिया भाईचारे नूं ईद दीआं मुबारकां दित्तियां। इस मौके उन्होंने अपने सुनेहे च कहा कि ईद उल जुहा का त्यौहार रब की रज़ा लई समर्पित शरधा दयालता ते भाईचारक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सारे ही धर्म आपसी भाईचारे अमन ते शांति का संदेश देंदे ने ते सानूं सारे धर्मां दा सत्कार करदे होए गुरुआं पीरां
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। मैं अपने सारे मुसलमान भरावां नूं, अपने सारे भैणां नूं, भरावां नूं, बजुर्गां नूं ईद उल अज़हा दे मौके ते मुबारकबाद देण आई हाँ ते उन्हां नाल भाईचारक सांझ जिहड़ी है वो होर वधाउणा है। साडा विरसा ही कुर्बानियां दे रहा है, भावें असीं सिख होइए मुसलमान होइए, पंजाब दी धरती ने हमेशा कुर्बानियां दी हिस्टरी रची है। सो कुर्बानियां दे नाल नाल साडी आपसी जिहड़ी भाईचारक सांझ है ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਈਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला भावें वो इस संसार तो चलिया गया पर वो अपने पीछे अपने बजुर्ग मापियां नूं रोंदा छड्ड गया। हाल ही दे विच कलाकार इकबाल सिंह मानुके ने सिद्धू मूसेवाला दा बुत बनाया। ਇਹ ਬੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਜੱਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ। ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਬਾਈ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਕਰੀ ਢੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸ਼ਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਪਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੀਖ 7 ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਜੁਐਲਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲੂਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੂਟ ਨੇ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ADCP 4 ਹੈ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SHO ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਆਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵਗੈਰਾ ਕहीं ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 100 ਪੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। इंसाफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ NRI ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਾਬਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।